Students, welcome to our new module, fifth module. So this module is mainly dealing air conditioning. So in the previous four modules, we have discussed or studied various aspects of refrigeration. But in the next two modules, that means fifth and sixth, we are going to learn about air conditioning. So basically, refrigeration and air conditioning is basically the same. What is happening there is just absorbing heat from some space to be cooled. But what is the main difference between refrigeration and air conditioning is that refrigeration is simply cooling a space, simply lowering the temperature of a particular space that to be cool. But air conditioning is not merely cooling, but it has got four different aspects. I will tell you. So air conditioning by air conditioning a space means we have to lower the temperature of the space. Okay, control the humidity. Humidity is another important factor. Control the humidity of the space. Humidity means water content, water vapor content in the space. And third one is flow of air or air motion. Air motion. So you have to regulate the air motion. You have to ensure that air is moving through the space completely, throughout the space. Throughout the space, air should be moving. Then only the people inside the space get some that comfortable. Our main aim of air conditioning is that people should be comfortable. So in order to get comfortable, temperature should be lower. The temperature means it can be either lowering or increasing, because in winter in cold countries like European countries, it is not lowering the temperature. By virtue of air conditioning, we mean increasing the temperature. There we have to increase the temperature to get a comfortable condition. So it is not essentially lowering. It means regulating the temperature. Regulate the temperature. Okay, it can be either increasing or decreasing. Fourth point is air quality. So filtering the air or ensuring the quality of air. All these four factors together is termed as air conditioning. So conditioning the air by regulating the temperature, by controlling the humidity, by ensuring the flow of air throughout the space, by ensuring the air quality. Okay, air quality. So treating or conditioning of air to alter its temperature and moisture content to suit specific requirements. That is, to suit the comfortable range, to suit the range at which the people gets comfortable. So that process is called air conditioning. Okay, that's all air conditioning. So our working substance is atmospheric air. Atmospheric air. Okay, so we are conditioning this atmospheric air. So atmospheric air present in suppose this is our air conditioning system. Okay, suppose this is the room to be cooled. So air in this room to be cooled is fed into this air conditioning system, and it is conditioned by regulating temperature, humidity, okay, and quality of the air, and it is then again fed into the space to be cooled. So this is air, atmospheric air. So this is conditioned air. Conditioned air is fed back to the space to be cooled. So that is what that is a function of air conditioning system. So students, this atmospheric air means it consists of two. It can be its composition can be like this. It consists of dry air plus what, water vapor or moisture, water vapor. Okay, so atmospheric air doesn't mean that it is completely dry. It may consist of water vapor, right? Water vapor. And this dry air can be it consists of different components like oxygen, nitrogen, argon, right?
and carbon dioxide. All these constituents, I think their percentage composition, right? Their composition, right? It is mainly consisted of nitrogen, about 78%, something like that, and oxygen. And if you take the molecular weight of dry air can be taken as molecular weight. Molecular weight of dry air is how much? 28.966. Okay, and gas constant of dry air is 287 joule per kilogram Kelvin. Okay, a mixture of dry air and water vapor is called moisture. So mixture of dry air and water vapor is called moisture. Okay, so atmospheric air basically is a moisture. So what is saturated? Another term is called saturated air. Saturated is nothing but, we know that at a given temperature and pressure, there will be a limit for which air can hold a amount. This dry air holds some amount of mixture. Some amount of moisture, right? So there will be a limit for the air at a given temperature and pressure to hold the moisture. So at a given temperature and pressure, the dry air can only hold a certain maximum amount of moisture. So there is a limit. So the maximum amount of moisture, when the air hold a maximum amount of moisture that is possible at that particular temperature and pressure, then that air is known as saturated air. Okay, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ ഡ്രൈ എയറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം മോയിസ്ചർ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയർ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ. സോ എനി അഡീഷൻ, അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിലേക്ക് നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അത് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആസ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അത് മോയ്സ്ചർ ഫോമിൽ നിൽക്കില്ല, അത് വാട്ടറായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരും, ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആസ് ഫ്രീ വാട്ടർ. അപ്പോൾ അത് വേപ്പറായിട്ട് അതിൽ, കാരണം ആ എയറിന് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതെന്തായി, അത് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും, ഫ്രീ വാട്ടറായിട്ട് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ of H2O is how much? 18. And gas constant R water 461.52 ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. These are the basics that we should know before entering to our main core topic. Okay, so core topic is basically you have to understand that we are studying in this module about psychrometry. Very important. So what is psychrometry? It is the study of the properties of mixture of air and water vapor. That means moisture. That means study of the properties of moisture. That is called as psychrometry. So why are we studying psychrometry? Because air conditioning is basically conditioning the atmospheric air, and the atmospheric air is essentially moisture. That means it consists of mixtures of dry air and water vapor. So
So while designing air conditioning system, we should know the properties of this atmospheric air or moisture. Based on the properties of the moisture only, we can design an air conditioning system. Okay. So there may be some design points, or we should know how, at what temperature, what the temperature of the conditioned air, the humidity of the conditioned air, all these things you will be able to design those values only if you know the properties of the മോയ്സ്ചർ. അതായത് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോമ്പണൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, എയർ കണ്ടീഷനിങ്, അതായത് AC പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കണം, ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലെ എയർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലെ എയർ കൊടുത്താലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂം നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ റേഞ്ചിൽ ആ റൂം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയർ, അതായത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്രോമെട്രി പഠിക്കുന്നത്. സപ്ലൈ എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനാണ്. സപ്ലൈ എയർ ഉണ്ടല്ലോ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിക്സിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എന്താ സപ്ലൈ എയർ. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രി പഠിക്കണം. സൈക്രോമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ വേവ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് a thorough understanding of properties of atmospheric air and the ability to analyze various processes involving air is fundamental. It's very fundamental to air conditioning design. അപ്പോൾ എയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്. സൈക്രോമെട്രിക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. എക്സാമിന് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ചോദിക്കും. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതിനെ നമ്മൾ DBT എന്ന് വിളിക്കും. DBT, ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മോയ്സ്ചർ ആസ് മെഷേർഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെർമോമീറ്റർ ഓർ അതർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ, നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളന്നാൽ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. മെഷേർഡ് ബൈ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെർമോമീറ്റർ. ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മോയ്സ്ചർ, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളന്നാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണെന്ത്, ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. അതാണ് ഓർക്കുക. ഇനി വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ WBT എന്നാണ്. DBT ആൻഡ് WBT വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. WBT എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ as measured by standard thermometer. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് തെർമോമീറ്റർ വെൻ ഇറ്റ്സ്, അപ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിന് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അളക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ബൾബില്ലേ, ആ ബൾബ് എന്തായിരിക്കണം, ആ ബൾബ് ഷുഡ് ബി വൂണ്ട് വെച്ചാൽ അത് ചുറ്റപ്പെടണം ബൈ എ വെറ്റ് വിക്ക്. അതായത് ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ആ ബൾബ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള തെർമോമീറ്റർ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് WBT. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പോയിൻ്റാണ് WBTയും DBTയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ WBT എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ DBT ആയിരിക്കും.
ലെസ് ദാൻ dBT. പക്ഷേ എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ WBT dBTക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എന്താണ് WBT എന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വെറ്റ് വീക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അളക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 2 സെഷൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺസ് അടുത്ത സെഷനിലായിരിക്കും പറയാം. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, WBT എപ്പോഴും DBTനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും അറ്റ് സെയിം കണ്ടീഷൻസ്. സെയിം എയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റും ഒരു എയർ ഉണ്ട്. ആ എയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂയാണ് DBT. അതേ സെയിം തെർമോമീറ്റർ സെയിം എയറിൽ നമ്മളൊരു വെറ്റ് വിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബൾബ് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്ന WBT. ആ കിട്ടുന്ന WBTയുടെ വാല്യൂ DBTനെക്കാട്ടി എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ DBT ആൻഡ് WBT, അതായത് ആ വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും. വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. ആ വാല്യൂയുടെ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് WBT കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അളക്കാനാണ്. ഓക്കെ. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ മെഷർ ആകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ WBT DBTനെക്കാട്ടി കുറയാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വെക്കുക. ഇത് ബൾബ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഒരു 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് DBT നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അളന്നിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു വെറ്റ് വിക്ക് കൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? WBT ആയിരിക്കും അല്ലേ. WBT എന്തായാലും ഒരു 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായാലും DBTനെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് WBT കുറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ. വാട്ടർ ഉണ്ട്, വെറ്റ് വിക്ക് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എയർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എയറിലല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഈ എയർ എന്ത് ഇപ്പോൾ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ എപ്പോഴും ട്രൈ ടു ഇവാപ്പറേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. വാട്ടർ വേപ്പർ, H2O വേപ്പർ ആവാൻ ശ്രമിക്കും. ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളത് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കും. അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുക? അത് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വേപ്പറൈസേഷൻ അല്ലേ. ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ വേണ്ടേ? ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ വേണ്ടേ? ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എവിടുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും? ഇവിടുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ക്യൂ ലാറ്റന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എയർന്ന് ക്യൂ ലാറ്റന്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർന്ന് ക്യൂ ലാറ്റന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ താഴോട്ട് പോകും അല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ താഴോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ DBTനെക്കാട്ടി കുറവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ H2O വേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് വേപ്പറായിട്ട് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത്? ഈ ചുറ്റുമുള്ള എയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ വേപ്പർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിലേക്ക് കൂടുതൽ വേപ്പർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായി? ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കില്ല. പിന്നെ WBT സെയിം DBT അതേമാതിരി തന്നെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ WBT ഇൻഡയറക്ട്ലി മെഷർ ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാക്സിമം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ വെറ്റ് വിൽക്കുന്നില്ല വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല. ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആവുന്നത് വരെ എന്ത് പറ്റും? ഈ വെറ്റ് വിൽക്കുന്നില്ല വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് ഫോം ആവും. വാട്ടർ വേപ്പർ ചുറ്റും ലെയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പർ ഫോം ആവണമെങ്കിൽ ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ചുറ്റുമുള്ള എയറിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെർമോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കുറയുന്നു, ആ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എത്രത്തോളമാണോ അതാണ് എയറിൻ്റെ
പുറത്തുള്ള എയറിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ അത് പറയുന്നേക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ. തേർഡ് പോയിന്റ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ. അതിനെ PSAT എന്ന് പറയും, P saturated. Okay, it is the saturated partial pressure of water vapor at the dry bulb temperature. It is the saturated partial pressure of water vapor at the dry bulb temperature. അതായത് DBTയിലുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ DBTയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എയർ ഉള്ളത്, ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. പി ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു എയറിൽ ഇപ്പോൾ മോയ്സ്ചറിന് നമ്മൾ ബാരോമെട്രിക് പ്രഷർ, ഒരു ബാരോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അളന്നാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പി ബാരോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പി ടോട്ടൽ. ആ പി ടോട്ടൽ ഓർ പി ബാരോമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഡ്രൈ എയർ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ, വീന്ന് കിട്ടും, വീന്ന്. ഓക്കെ, PA പ്ലസ് PV. അപ്പോൾ ഇതിന് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന്, രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് പ്രഷർ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്നല്ല വിളിക്കും. അപ്പോൾ PV വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷർ, PA ഡ്രൈ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ P സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ടേബിളിൽ അറിയാം, സ്റ്റീം ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്റ്റീം ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, PSAT തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ PSAT, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് PSAT, പിന്നെ HF, HG, HFG ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റീം ടേബിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് DBT ആണെങ്കിൽ ആ DBT കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള P സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് വാല്യൂ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ DBTയിൽ എത്ര പ്രഷറിലാണ് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എത്ര പ്രഷറിലാണെങ്കിലായിരിക്കും അത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ PSAT എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വേപ്പർ അറ്റ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ബോയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസിയസ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രഷർ വേണം, അതിനാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ അല്ലേ, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ DPT. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ TS ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ. TS ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരു വേപ്പർ ഡോം ഉണ്ട്, നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ TS ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചില്ല, അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ, ഇത് PSAT, ഇതായിരിക്കും P സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷർ. ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ? ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. സോറി, ഇതെന്താണ്? TSAT. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് DBT ആണെങ്കിൽ, ഇതാണ് DBT എങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ ലൈനാണ് നമ്മളെ സാച്ചുറേറ്റഡ് PSAT എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ PSAT നല്ല പ്രഷറായില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ DBT കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള PSAT നോക്കാം. ഈ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് an unsaturated moisture is cooled at constant pressure, the temperature at which moisture in the air begins to condense is called DPT. എന്താണ്? ഇഫ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോയ്സ്ചർ ഈസ് കൂൾഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. അതായത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോയ്സ്ചർ, അതായത് മോയ്സ്ചർ, ആ മോയ്സ്ചറിലുള്ള മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാക്സിമം അല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യാം, കൂൾഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ അതിൽ
അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, DPT എന്ന് പറയാം. DPT. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പർട്ടിക്കുലർ DPT. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എന്തില്ലേ പിന്നെ എയർ ഉള്ളത്, മോയ്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പം വേപ്പർ ഫോമിലെ, വേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഇതല്ലേ വേപ്പർ ഏരിയ, ഇത് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ മിക്സ്ചറാണ്, ഇത് ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്, ഡോമിന് പുറത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, സാച്ചുറേറ്റഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ലൈനിലല്ല, നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഈ പർട്ടിക്കുലർ DPTയിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ P സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് മോയ്സ്ചറായി. നമുക്ക് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ DPT കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിൻ്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വേപ്പർ, ഏതോ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, സാച്ചുറേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ല, ഏതോ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അതർ ദാൻ Psat. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇതൊരു പ്രഷർ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. TS ഡയഗ്രാമിലെ പ്രഷർ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ അലോങ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇവിടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, കൂൾ ചെയ്ത് എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ, ഈ ഡോമിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ, ഈ കർവിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലേ. ഈ കർവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, DPT. ഓക്കെ, DPT. അതാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് കണ്ടൻസ് എന്താണ്, ഒരു ഡ്യൂ ഒക്കർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. ആ ഡ്യൂ ഒക്കർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അത് ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നമ്മൾ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ഇത് 5 6. ഓക്കെ, 5. ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയും. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ associated with each kilogram of dry air. അപ്പോൾ 1 കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ എയറിന് എത്ര കിലോഗ്രാം വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ. നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട്. ആ മോയ്സ്ചറിൽ 1 കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ എയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര കിലോഗ്രാം വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ഇതിനെ നമ്മൾ W എന്ന് വിളിച്ചു, ക്യാപിറ്റൽ W ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ MV/MA. ഇപ്പം MV നമുക്ക് PV ഇൻറ്റു വോളിയം, ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ RV ഇൻറ്റു T. ഇക്വേഷൻ ഏത്, ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ബൈ, കാരണം MRT അല്ലേ, PV = MRT അല്ലേ. അപ്പോൾ MV = PV ഇൻറ്റു RV. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒക്കെ പറയുന്ന വോളിയം എല്ലാം സെയിം ആണ്. വോളിയം എന്താണ്, വേപ്പറിന് വേറെ വോളിയം, എയറിന് വേറെ വോളിയം എന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡാൽട്ടൺസ് പ്രഷറിലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു കോമൺ വോളിയത്തിൽ എടുക്കാം. അപ്പം ഇതെന്താണ്, ഡ്രൈ എയറിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ ഡ്രൈ എയറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും, രണ്ടിനും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ആണ് W എന്ന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ W = PV/RV അല്ലേ, PV/RV ഇൻറ്റു RA/PA എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ PA എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ PA + PV എന്താ, നമ്മളെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ PT അല്ലേ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരോമെട്രിക് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഇഫ്സ് PA =
പി ടി മൈനസ് പി വി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. അപ്പം ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ ആർ വി ഇൻറ്റു ആർ എ ബൈ പി ടി മൈനസ് പി വി എന്ന് എഴുതി. ഇനി ആർ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര? ആർ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ 287 ബൈ നമ്മൾ ആർ വിയുടെ വാല്യൂ 462 എന്നല്ല, 462 ഇൻറ്റു പി വി ബൈ പി ടി മൈനസ് പി വി എന്ന് എഴുതിയില്ലേ. ഈ വാല്യൂ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 0.622 പി വി ബൈ പി ടി മൈനസ് പി വി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ പ്രഷർ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ടോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേപ്പറിൻ്റെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ കാണേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വേറൊരു 6th പോയിന്റ് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു amount of moisture that a given amount of air is holding at that a given amount of air is holding at a given temperature by amount of moisture that a given by amount of moisture that a given amount of air can hold at that a maximum amount of moisture that a given air can hold at സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എയർ ഉണ്ട്, ആ എയറിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് മോയ്സ്ചർ ഉള്ളത്, എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബൈ എന്താണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ. ആ റേഷ്യോനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് അത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ബൈ ഡബ്ല്യു മാക്സ് എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതെന്താ 0.622 പി വി ബൈ പി ടി മൈനസ് പി വി ബൈ 0.622. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു മാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ പി സാറ്റ് ആയിരിക്കും. പി ടി മൈനസ് പി വി, സോറി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു മാക്സ് അല്ല, എം ബൈ എം മാക്സ് ആണ്. ഇത് റോങ് ആണ്. ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ അല്ലേ, എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസാണ്. മാസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എം വി ബൈ എം മാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം വി ബൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനില്ല മാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എം വി ഈക്വൽ ടു അറിയാം പി വി ബൈ ആർ വി ടി. അതേപോലെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് വി ബൈ ആർ എസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് ആർ വി ഒക്കെ സെയിം ആണ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയാലും ആർ വി ബൈ ടി. അപ്പോൾ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായി? പി വി ബൈ ആർ വി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എസ് വി ബൈ ആർ വി ടി. എല്ലാം ക്യാൻസലായി. ബാക്കിയിൽ എന്താ? പി വി ബൈ പി എസ്. അപ്പം വേപ്പർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വേപ്പർ ബൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി? ഫൈ കിട്ടി, അതായത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കിട്ടി. ഓക്കെ.
ഇനി നമുക്ക് ഒരു 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 ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. ഈ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഡിഗ്രി ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ W to the humidity ratio of a saturated mixer. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ബൈ ആ മോയ്സ്ചർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിലല്ലേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ. നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെയാണ്, അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്, WS. സാച്ചുറേറ്റഡ് മിക്സറിൻ്റെ അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ, അത് ആ പോയിന്റ് എപ്പോഴും അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ, സെയിം കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം. സെയിം കണ്ടീഷനിലെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാല്യൂയുടെ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ മ്യൂ എന്നാണ് എഴുതുക. മ്യൂ ഈക്വൽ ടു W/WS, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഇതെന്തായി PV നമുക്ക് 0.622 PV/PT minus PV by 0.622 PS/PT minus PS എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ. ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു PV/PT minus PV by PS/PT minus PS എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ PV പുറത്തെടുത്തു. 1/PT minus PV എന്ന് എഴുതി അല്ലേ, ബൈ ഞാൻ PS-ഉം പുറത്തെടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ എന്നുള്ളത് PV/PS ഇൻറ്റു ഇത് മുകളിലേക്ക് പോയി PT minus PS/PT minus PV എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അതിൽ ഞാൻ PT കൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ മുകളിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ PV/PS തന്നെയായി. ബാക്കി എന്താ 1 - PS/PT by 1 - PV/PT. ഓക്കെ, PV/PT ഇങ്ങനെ. ഇത് വെച്ച് ഈ PV/PS എന്താ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 5 × 1 - PS/PT ഡിവൈഡ് ബൈ 1 - PV/PT. ഇതാണ് മ്യൂ വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ 0 ആണെങ്കിൽ PV/PS ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും ഫോർ ഡ്രൈ എയർ. അപ്പോൾ മ്യൂ 0. W ഈക്വൽ ടു WS ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ PV/PS 1 ആവും, മ്യൂ 1 നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇനിയും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.